اہل حق جو ہوتے ہیں نا، اچھا ہمارے ادارے میں وہ الحق و مرون، یہ تو میرے خیال سے اعدادیہ ہی میں بچے جان جاتے ہیں کہ حق بات گڑوی رہتی ہے، 2-3 حدیثیں اور 2-3 جملے بچے بالکل رٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں یہ ہے الحق و مرون، حق بات کڑوی رہتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں آدمی جب مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو اپنے اس رہنما کو یاد کرتا ہے کہ اس نے رہنمائی کی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مخاطب ہو ایک بات کہی تھی، یا رسول اللہ میں تو پھول تھا لیکن حق گوئی کی بنیاد پر لوگوں نے مجھے خار بنا دیا۔ نور پر ابھی آپ کے بالکل قریب اسولی شریف کے صاحب سجادہ کے صاحبزادے، اچھا شروع میں میرے اندر یہ بات ہے کہ میں ہر کسی سے محبت نہیں کروں اور ہر کسی کو ہاتھ بھی نہیں دیتا، ہاتھ بھی نہیں چھومتا جب تک کہ آزمانا لوں جاننا لوں کہ بندہ پکا ہے یا کچا ہے۔ بیندی تعالیٰ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں جس ادارے کے بانی کا نام سیف رضا ہے، اگر اس کے باوجود بھی یہ اگر رضا کے مسلک سے ہٹ کر کام کریں تو پھر الگ بات ہے، لیکن دیکھا میں نے کہ بحمدہ تعالیٰ جدید مدین کی خدمت کر رہے ہیں اور جس انداز سے خدمت کرنی چاہیے اس انداز سے کر رہے ہیں۔ اور منبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں ماں بلال صاحب جیسے لوگ کئی بیٹھے ہوئے ہیں جو دن رات کوشاں ہیں کہ دین کی خدمت کریں، حالانکہ آج کے دور میں سب سے مشکل چیز یہی ہے۔ ہمارے یہ ماسٹر صاحب ایک بات ابھی کہہ رہے تھے ڈرائیو کرتے کرتے کہ یہاں بچہ کہیں پڑھنے جاتا ہے تو یا کہیں بھی جاتا ہے تو گھر والے 1000 بار فون کرتے بھیا پہنچے یا نہیں پہنچے۔ ایک عالم کتنی قربانیاں پیش کرتا ہے، پیدا کہاں ہوا ہے، رہ کہاں رہا ہے، یار آپ صرف ان کے حجروں کو دیکھ لیں اور ان کے نہیں، یار میرا تو ایک بڑا ادارہ ہے بیندی تعالیٰ کی بگہے میں وہ ادارہ ہے، میں جس روم میں رہتا ہوں اس روم کا دروازہ آج بھی صحیح نہیں۔ سوچئے کہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں مسجد میں رہتا تھا، اس میں دروازہ ہی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، بے فکر ہو کہ بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ نے آسام کے بارے میں پڑھا کہ امام صاحب کو دشمنی میں مار دیا، جان کا نذرانہ پیش کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت پر بولنا یہ تلوار پر چلنا ہے۔ حضور سیف رضا کے تعلق سے آپ نے نہیں سنا کئی جگہوں پر آپ کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، ارے اس پروگرام میں بھی یہ تھے جس پر میرے اوپر بھی اس طرح کی باتیں آئی تھی، یہ آپ کے حاجی صاحب تھے، قاری بیت کی بات ہے، لیکن ٹھیک ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر کسی کے بندوق کی گولی سے اللہ نے موت لکھ رکھی ہے تو دنیا کی کوئی قوت بچا نہیں سکتی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو دنیا کی کوئی قوت مار نہیں سکتی۔ میں نے تو یہاں تک یار دیکھا کہ حضرت نے اپنی گاڑی ڈرائیور سے کہا کہ جلدی سے تھانے میں چلے، وہ اندر گیا، حالانکہ لوگ پیچھے سے وار کر رہے تھے، اور ایک بار کی بات نہیں، حضور تاج شریعت پر بھی حملہ دلی میں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچاتا ہے، اصل محافظ اللہ ہے نا یار وہ۔ اور ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ابھی میں نے ایک جملہ مار صاحب سے کہا، وہ جملہ یہ تھا یار کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اللہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری محافظت ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس راستے میں دشواریاں آ جائیں تو پھر ہم بنی اسرائیل کی طرح بات کرنے لگے کہ نہیں مننا سلوا اگر ہوگا تبھی ہم خدمت کریں گے، تو نہیں۔ علماء ہی ایسے لوگ ہیں، یہ ایسی ذات ہے کہ جس کو روٹی ملے تب بھی روٹی ملے تب بھی کام۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک دن پیر صاحب کی آمد پر ہم ان کو اتنا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ پوچھیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے فاتحہ سے لے کر بڑے قرآن خوانی تک، آپ کے جنازے نکاح تک سارے معاملات آپ کا اپنا امام دیکھ رہا ہے۔ اور یاد کریں جو باتیں، جو بڑی باتیں آپ کا اپنا امام بتاتا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا۔
لوگ آ کے کرامت بیان کرتے ہیں، آپ کرامت پوری زندگی اگر سنتے رہے ولی نہیں بن سکتے۔ آپ کو تو امام صاحب کو یہ بتانا ہے، وہ تو مسجد میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تب بھی بتاتے ہیں وضو اس طرح کریں۔ بندہ جب وضو صحیح کرے گا تو نماز پڑھے گا، نماز اس طرح پڑھے، بندہ جب نمازی ہوگا تو ولی بنے گا۔ اب ولی کی کرامت سے کوئی ولی نہیں بننے والا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ یار آپ غوث اعظم کی کرامت جہاں یاد کرتے ہیں وہاں دیکھیں کہ آپ کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے، آپ نے وضو اس انداز سے کیا ہے، 40 سال تک آپ نے صرف عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس انداز سے بھی آپ رہتے تھے۔ آپ کو کرامت سے زیادہ استقامت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ استقامت ایمان کا حصہ ہے۔ بندہ استقامت سے دور ہوگا تو ایمان سے دور ہو جائے گا، اور ایمان انسان کے لیے ضروری عمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جلسوں کو اگر کوئی خطاب کرے تو 3 چیزوں پر سنا کرے، یا تو اصلاح عقائد پر بات کرے تو تقریر سنیں، یا اصلاح اعمال پر بات کریں تو تقریر سنیں، یا علم پر بات کریں تو تقریر سنیں۔ اگر چٹکلا، اگر لطیفہ، اگر کرامت بیان کر کر صرف نذرانہ لے کر مولوی جا رہا ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ دار اسٹیج سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اس تقریر نہ سننا، اللہ کی قسم تمہیں ثواب تو مل جائے گا لیکن فائدہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ بنیاد کمزور کر رہے ہیں، اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی 3 چیزوں سے بنی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس علم ہے تو آپ نماز صحیح پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ آپ نے جو جان لیا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کا تعلق علم سے ہے۔ اب علم کے بعد، عمل کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے اس کو عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کمزور ہو، بندہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، لیکن وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ زاہد و عابد نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان بننا دور کی بات ہے، صحیح معنوں میں وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ کس لیے انہی 3 چیزوں پر آج یہ کس لیے سہرا ان کے سر پہ امامہ اور یہ گلے میں سہرا کیوں ہے؟ علم نے یہاں بٹھایا ہے۔ بھائی بڑا ہے، ہمارے بھی بڑے بھائی صاحب ہیں جو 2 بار کوئٹ ریٹر بھی ہیں، اس پروگرام میں بھی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی کا اپنا ادب، لیکن وہ ہمارے اپنے مرید بھی ہیں، حالانکہ ان کے پیسوں سے میں پڑھا ہوں۔ کیرل کی تعلیم بڑی خرچے والی ہوتی ہے، ایک چائے علماء جانتے کہ وہاں تقریباً میں جب تھا 20 روپے کی ایک چائے تھی، ایس پی بولتے تھے اچھی چائے، عادت تھی چائے پینے کی، لیکن یہ ساری ذمہ داری اٹھایا بھائی نے۔ آج وہی بھائی ہاتھ چوم رہا ہے، پہلے کیا تھا بھائی کا ہاتھ ہم چومتے تھے، اب بھائی ہمارا ہاتھ چوم رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یا آپ کے بھائی کا مسئلہ ہے؟ ان کے بھائی کہاں ہے بھائی؟ ان کے بھائی کا آپ ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ اتنے دور ہیں اور یہ اسٹیج پہ ہیں، اس نے بٹھایا ہے، مصطفیٰ کی نسبت میں بٹھا دیا ہے، آقا کریم کے علم نے بٹھا دیا ہے۔ اس لیے علم کی بات جہاں تک آئے وہ آپ تو ابھی میں بعد میں بیان کرنے والا تھا، حالانکہ تمہید باندھ یا تقریر کروں، وقت ہی نہیں ہے تمہید کے لیے نہ تو تقریر کے لیے، بس یوں ہی جملے بیان کرتا ہوں، آپ سنتے جائیں لیکن جملوں کو دماغ میں بٹھاتے جائیں۔ علم وہ چیز ہے کہ اللہ اکبر، قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہا ہوں، تفسیر کسی بچے کو نہیں، بچوں کو تو جلالین پڑھاتا ہوں، لیکن اس وقت میں بوڑھوں کو اور ایسے جوانوں کو جو بھی ہمارے ماسٹر صاحب نے نعت پڑھی ہے نا، یہ آرتی ہیں بھائی، انگلش کے ٹیچروں کے استاذ ہیں اس وقت اپنے ضلع یا بلاک کے، اور یہ میرے شاگرد بھی ہیں۔ ان کے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کے لیے انہوں نے بار بار مجھ سے یہ بات کہی کہ حضرت ہم سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوئی، مصروفیت کی وجہ سے نہ کر سکا، پھر میں نے عزم مصمم کیا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں۔ ایک آئے تھے، 1 سے 2 3 4 5، اللہ کا فضل ہے کہ انجینئر بھی اس وقت بیٹھ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھ رہے ہیں، پروفیسر بھی بیٹھ رہے ہیں، بڑے بڑے پترکار بھی بیٹھ رہے ہیں، 2-3 پردھان بھی بیٹھ رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ صرف پڑھاتا جاؤں اور باؤنس جائے۔ آج جمعے کی تقریر میں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں نماز کا ذکر کہیں نہیں ہے، میں نے کہا تھا دوران تقریر یہ بات کہی تھی، جب ان لوگوں کو میں پڑھا رہا تھا میں نے کہا تھا یار کہ آیت نمبر فلاں پہ یہ ذکر ہے، وَرْكَعُوا مَعَ
अर्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। ये इशारा है जमात के साथ नमाज पढ़ने की जानिब। अब मैंने पूछा दौरान तकरीर जुमा में इमाम साहब आयत, तो इन्होंने बताया फौरन आयत नंबर खोला है। मैंने कहा माशाअल्लाह, इस अंदाज में पढ़ रहे हैं। ऐसे अगर आप भी अगर बेदार हो जाएं तो इन तकरीरों से आप जुमले नहीं इल्म ले जाएंगे यार। आप सिर्फ मेरी बात नहीं, अल्लामा उमर साहब के जुमले सुने हैं, उन जुमलों में बहुत सारी बातें ऐसी थी कि रसूलुल्लाह का जिक्र जब होता है तो बंदा कामयाब होता है। इन्होंने तो सिर्फ ये बताया है, आप ये जान लें कि जिसके सीने के अंदर मुस्तफा का इश्क नहीं है या मुस्तफा के जिक्र का मसला नहीं है, वो सीना नहीं बल्कि जिंजीर का सीना है। आला हजरत कहते हैं जिक्र इलाह क्या है, मोहब्बत हबीब की जिस दिल में ना हो वो जगह खुल्को खर की है। जिस दिल में मुस्तफा का इश्क ना हो, जिस दिल में मुस्तफा के लिए प्यार ना हो, जिस दिल में मुस्तफा का जिक्र ना हो, वो दिल ही नहीं है बल्कि वो सूअर के रहने की जगह है। ये मेरे आला हजरत फरमाते हैं। इसलिए अब आपका दिल मुस्तफा के जिक्र के लिए भी तैयार हो और मुस्तफा के इल्म के लिए भी तैयार हो। आप इल्म हासिल करें और पूरी दुनिया को, इधर कुछ दिनों से हमारे नौजवान बच्चों ने बता दिया है कि मुसलमान जिस खेमे में चाहे अपना झंडा नस्ब कर सकता है। डॉक्टर बन के भी बच्चों ने दिखा दिया है, प्रोफेसर बनकर भी बच्चों ने दिखा दिया है, IAS बनकर भी बच्चों ने दिखा दिया है, PCS बन के भी बच्चों ने दिखा दिया है। ऐ मेरे नौजवानों, आप भी दिखा दें। ये लोग भी दिखाने वाले हैं कि हमने मदरसे से इल्म हासिल नहीं किया है, लेकिन मुफ्ती साहब के साथ हम लगे रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ने हमें कुरान की तफसीर का इल्म अता कर दिया है। इल्म के लिए कोई वक्त मुतअय्यन नहीं है। बारगाह नबूवी में ऐसे ऐसे सहाबी मौजूद होते थे यार, जिनकी उम्र 80 साल है। एक सहाबी का बेटा ये हाफिज़े कुरान होके आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुरान करीम के वो असबाब जो फूला फूला पत्थर पर थे सब याद कर लिया है। अब बारगाह नबी में सहाबी मौजूद है, या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा है। आकाए करीम ने फिर वही हदीस पढ़ी जो हजरत ने पढ़ी थी कि उस वक्त जब वालिदैन गुजरेंगे तो उनके सर पर एक ताज रखा जाएगा। लोग उस ताज पर रश करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। इनके ऊपर जो अमामा सजाया गया है इससे नूर निकल रहा है। लोगों का गुमान होगा ये कोई शहीद है, लोगों का गुमान होगा ये कोई गाजी है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं लोग यहाँ तक सोचेंगे ये कोई नबी जा रहा है, ये नबी की बीवी जा रही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फिर उन्हें बताया जाएगा ये कोई सिद्दीक में से नहीं है, ये कोई अंबिया में से नहीं है, ये किसी शोदा में से नहीं है, बल्कि रूए जमीन का वो बंदा है जिसके बच्चे ने कुरान मुकम्मल किया था, अपने सीने में सजाया था। आज अल्लाह उसका अजर अता दे रहा है, आज अल्लाह दे रहा है। उसी में दादा भी मौजूद थे। दादा ने बच्चे के कान में कहा कि ये एजाज तेरे लिए है, तेरे बेटे ने कुरान करीम कंप्लीट कर लिया, लेकिन मेरे लिए कोई एजाज नहीं है। उसी जगह से वो सहाबी उठे और अल्लाह अकबर, अब वो गए, 1 साल तक घर नहीं आए। जब आए तो कहा बाबा जान आपको खुशखबरी हो, मैंने मुस्तफा पर जो कुरान नाज़िल हुआ था मैंने भी फुला फुला जगह से वो नुस्खा लिया, मैंने वो पत्थर उठाया, मैंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया है। अब जो एजाज मेरे लिए था वही एजाज आपके लिए है। मैं कहता हूँ नौजवानों, आप आलिम नहीं बन सकते हैं लेकिन उलमा का साथ तो दे सकते हैं। जब आलिम मिंबर पर खड़े होकर ये कहे किसी शराबी के साथ ना बैठना तो उस वक्त दिलो दिमाग से कह दिया करो कि इंशाअल्लाह नहीं बैठेंगे। आपका अपना कोई दोस्त शराब पीता हो तो दिल में ये बात रखे मेरी जमात का एक बंदा, उसकी नजर एक शराबी पर है, एक पापी पर है, एक नशा करने वाले पर है। उसने अपने एक साथी मास्टर साहब से ये कहा है कि तबलीग का सबसे पहला काम अपने उस दोस्त से हम शुरू करेंगे। आप बताएं अगर ये ज़हनियत नौजवानों में अगर पैदा हो जाए तो ये बताएं यार, जो दुकानों पर जो लाइनें लगी हुई है ये किन की लाइन लगी हुई है? शराब के अड्डों पर लाइन किसकी है? ये वहां से बियर लेकर ये मोटरसाइकिल जंगलों बेयाबान में रोक कर
یہ پینے والا نوجوان وہی تو ہے جس نے کہا ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کو اگر معبود مانتے ہو تو یہ بھی تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ محمد کو رسول مانتے ہو تو یہ بھی تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اگر اتنے بے حیا ہو گئے ہو کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود تم شراب پی رہے ہو تو بلا شبہ تم سب کچھ ہو سکتے ہو، مصطفیٰ کے شہدائے نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ بس آپ سے جو کہنا ہے وہ یہ کہ احساس کمتری کے شکار نہ ہوا۔ آپ نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا، مصطفیٰ کی ذات کو آپ نے کتابوں سے پڑھا، آپ نے علماء کی زبانی سنی۔ کلمہ کس کا پڑھا؟ مصطفیٰ۔ آپ کو عالموں میں سے ان کو نہیں دیکھنا جو بد عمل ہے، مسلمانوں میں سے ان کو نہیں دیکھنا جو بد عمل ہے۔ کیا آپ نے کسی شرابی سے دین سیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی پاپی سے دین سیکھا ہے؟ آپ نے ایک اچھے عالم سے دین سیکھا ہے؟ آپ نے اپنے امام سے دین سیکھا ہے؟ آپ نے اپنے والدین سے دین سیکھا ہے؟ اور ارے بھائی، جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اچھی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، بری چیزوں پر نظر بس اس قدر رکھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں لینا ہے، اسے نہیں لینا ہے نا۔ تو اسی طرح دین کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے دین لیں۔ آپ جب اچھے لوگوں سے دین لیں گے تو آپ کے دل میں بھی وہ بات آئے گی کہ آپ بھی دیندار بنیں گے۔ آپ کا مسئلہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ حق پر سنی ہے یا حق پر دیوبندی ہے، حق پر شیعہ ہے یا سنی ہے، حق پر ہے کون یہ آپ نہیں سوچیں گے۔ یہ تو وہ سوچتا ہے جس کا دل و دماغ علم سے خالی ہو، جو مجرد علم ہو، اس کا مسئلہ یہ ہے وہ یہ سوچتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر ہم ہیں، ہمارے صحابہ ہیں، یہی جنتی جماعت ہے۔ اب آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، ایک کسوٹی ہے، جس کسوٹی سے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کا اپنا عقیدہ کیا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ اس کسوٹی پر جب آپ جائزہ لیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم روئے زمین پر اگر سب سے افضل کوئی نظر آئے گا اور حق پر نظر آئے گا تو اہل سنت والجماعت نظر آئے گی۔ یہ وہی اہل سنت ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کے صحابی کے تعلق سے آپ غور و فکر کریں۔ آپ علماء سے کہیں کہ کسی اور کتاب سے نہیں، سیاہ ستہ سے دکھا دیں کہ مصطفیٰ کا علم غیب کیا ہے، تو یہ سیاہ ستہ اٹھائیں گے، کہیں گے دیکھو مصطفیٰ کا علم غیب یہ ہے کہ میرے آقا منبر پر کھڑے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ صحابہ معلوم ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں معلوم ہے۔ کہا اس میں جنتیوں کے نام ہے اور ان کے قبائل کے نام ہے۔ میرے آقا نے پھر بائیں جانب ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، اے میرے صحابہ جانتے ہو اس بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ ہو رسول ہو عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب اس بات کو بھی سنیں، جب ہم فتویٰ لکھتے ہیں تو فتوے کے آخر میں لکھتے ہیں واللہ و رسول ہو عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہم نے تو اپنی کوشش سے فلاں کتاب سے مسئلہ نقل کر دیا ہے، لیکن بہتر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ مجھے ورلی میں ایک بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جو سنی لکھتے ہیں رسول ہو عالم، اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ گویا کہ اللہ عز و جل کے رسول کو اللہ کے مثل کر دیا گیا ہے، ان کے برابر علم میں کر دیا گیا ہے، اسی لیے تو یہ لکھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، برابر کا مسئلہ نہیں ہے، برابر کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو معاملات یہ ہم بیان کر رہے ہیں اللہ بھی جانتا ہے اور رسول اللہ بھی جانتے ہیں، بس جاننے میں فرق یہ ہے اللہ جو جانتا ہے وہ بھی ذات جانتا ہے اور محمد
मोहम्मद रसूल अल्लाह के जानते हैं, वो बिल अता जानते हैं। अल्लाह को किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मोहम्मद रसूल अल्लाह को जनाब जिब्रील के जरिए अल्लाह ने बताया, इल्हाम के जरिए अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने बात की है मोहम्मद से और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को आपने सियाह सित्ता से देखा। अबू दाऊद के अंदर है, तिरमिजी में है, इब्ने माजा में है, नसई में ये हदीस मौजूद है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने कहा मैं मिंबर पर खड़ा हूँ, जो पूछना चाहते हो पूछ लो, वक्त की किल्लत दामनगीर है, बस यूं ही सुनते और दिमाग में बात रखते चले। मेरे आका ने कहा सलूनी माशी तुम, ऐ उमर जो पूछना चाहते हो पूछ लो। अनस इब्ने मालिक भी है, आप रावी भी हैं इस हदीस के। कहते हैं रसूल कायनात बार बार कह रहे हैं, इतने में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ैफा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मन अभी, मेरा बाप कौन है? मेरे आका ने कहा अबू का हुज़ैफा, तेरा बाप हुज़ैफा है। अब मेरे आका फिर कहते हैं कि कौन है जो पूछना चाहता है? हजरत उमर ने देखा कि आका बार बार कह रहे हैं, फिर उमर बोल पड़े रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। ए अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह के रब होने पर और मोहम्मद के रसूल होने पर राजी है, दीन के दीन होने पर, इस्लाम के दीन होने पर हम राजी है। आकाए करीम की बारगाह में जब उमर ने घुटने को टेक कर इस तरह की बात की तो आका खामोश हो गए। इस हदीस को आपने सुन लिया, अब आपने क्या देखा? बाप कौन है? मेरे आका से पूछा गया आपका बाप कौन है? मेरा बाप कौन है? बोला का बाप कौन है? अगर यहाँ अपने बाप के ताल्लुक से मैं पूछूं कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए यहाँ नाम ही कोई नहीं जानता है। दूसरी बात और बारीकी में अगर जाना चाहे तो बाप कौन है ये खबर सिर्फ माँ को है, माँ के सिवा कोई नहीं जानता है कि बाप कौन है। अरे मेरे आका ने तो ये भी कहा था कि तू एक चरवाहे का बेटा है, नहीं कहा था, उसको कहा था जिसने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की थी, उसकी माँ ने भी तस्दीक की कि बेटा मोहम्मद ने जो कहा है ये बात बिल्कुल सच है, तेरा बाप नामर्द था और बहुत प्रॉपर्टियों का मालिक था। दिल में ये बात आई थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बदन से कोई बच्चा ना हो और फिर वो प्रॉपर्टी का मालिक कोई पड़ोसी हो जाए, कोई और खानदान का मालिक हो जाए। इसलिए मैंने चरवाहे से मसला किया था, जिसकी वजह से तू बाहर आया है, जिसकी वजह से तेरा मसला हुआ है। मेरे आका तो ये भी जानते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह का बाप कौन है, क्या तेरा बाप हुज़ैफा है। अब इससे बढ़कर इल्म गैब अगर कुछ है आपके नजदीक तो ठीक है, आप सिद्ध करें कि मुस्तफा को इल्म गैब है कि नहीं। फिर आप ये भी तो याद करें कि आकाए करीम की हाजिरी कहाँ हुई थी? लामका पर गए थे, देखा किसको है? रब को देखा है। ये मुस्तफा की खुसूसियत है, इस दुनिया की जिंदगी में आमिना के लाल के अलावा किसी ने माथे की निगाह से अल्लाह का दीदार न किया है, ना सुबह क़यामत तक करेगा। ये मुस्तफा की खुसूसियत है। अब सबसे बड़े गैब को हम ज़ाते अल्लाह कहते हैं। जब उसको मुस्तफा ने देख लिया है तो फिर और कोई गैब क्या? तुझसे लिहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, आप एहसास कमतरी के शिकार न हो। सहाबा का अकीदा इल्म गैब पर है, हमारा भी अकीदा इल्म गैब पर है। सहाबा का तरीका मुस्तफा के मुख्तार कुल पर है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए इस चीज में भी बोल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बात भी समझ रहे होंगे। आकाए करीम का इख्तियार देखें कि कभी भी सहाबा का मसला था, अपने मामलात होते तो कहीं तबीब के पास बार बार अगर नहीं कह रहे थे ना, तबीबों के तबीब, यकीनन तबीबों का तबीब आमिना का लाल है। क्या आप नहीं देखते हैं इस बात में इख्तलाफ है कि जंगे मोता के मौके पर है या खंदक के मौके पर है या उहद के मौके पर है? अल्लामा आइनी ने इख्तलाफ किया है, लेकिन ये बात सच है, जंगे मोता के मौके पर साहबे रसूल बारगाह नबी में हाजिर हुए, आग का ढेला बाहर आ गया है। बाज़ रावी ने आकर लिखा है कि उस आग के ढेले को तमाम लोगों ने कहा कि उन्होंने हाथ में रख लिया था और हाथ में लेकर बारगाह नबी में, कुछ लोगों ने कहा कि वो करीब आग के नीचे लटक रहा था, बिल्कुल आग से बाहर आ चुका था। बारगाह नबी में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह जंग के मौके पर तीर चला रहा था, अचानक दुश्मन के तीर ने ये मसला किया है। आकाए करीम के पास सहाबा का आना और ये कहना या रसूल अल्लाह आग ठीक कर दे, क्या मेरे आका कोई हकीम यूं चलते फिरते थे? नहीं यार, लेकिन उनका अकीदा था कि हकीमों का अगर हकीम है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, वो आमिना का प्यारा है, वो अब्दुल्लाह का प्यारा है। उनका अकीदा था कि दुनिया के तबीब को जवाब दे दे तो आमिना का
का लाल सहारा बनता है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आग का डेला बाहर आया। आका कहते करीब आ। वो करीब आ गए। रसूल कायनात ने आब दहन निकाला। निकालने के बाद आका ने फिर उनकी आंख पे लगाया। लगाने के बाद अंदर रख दिया। कई मकाम पर वो जंग लड़ते रहे। एक जंग के मौके पर फिर उनसे पूछा गया कि आपकी आंखों का मसला हुआ था, लेकिन मैं देख रहा हूँ, ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि दाईं आंख है या बाईं आंख है, ये बताओ कौन सी आंख है। तो सहाबी मुस्कुरा पड़े, कहे कि आंख तो वही है जिसको दाईं कहते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से आका ने लाबिदहन रखा है तब से आज तक इस आंख का मसला ये है कि जहाँ देखना चाहता हूँ मैं तारीख रातों में भी देख लेता हूँ। मुझे वो जुमला याद आ गया कि जब जनाब सबूरा को हजरत जनाब मूसा ने जब कहा था सबूरा मेरी आंखों को देख, सबूरा ने देखा आंख की बीनाई चली गई। लेकिन अल्लामा ऐनी लिखते हैं कि उसके बाद फिर इतना मजा आया, अल्लाह का दीदार मिल रहा था ना, वो जलवे मिल रहे थे ना जो दूर से लेकर आए थे। उन्होंने क्या किया कि ठीक है अब देखना शुरू किया तो ये है ऐश तेरे सर के जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इसमें जान तो जा रही है लेकिन मजा आ रहा है। आज फिलिस्तीनियों से पूछे, हमें तो लग रहा है ना यार कि बड़ी तकलीफ में है, ऐसा नहीं है यार, वो तकलीफ में है लेकिन हकीकी तकलीफ में नहीं है। उनके सामने बिल्कुल वही मसला है कि सहाबा को मेरे आका ने कहा था कि तलवार के नीचे जन्नत है, तो सहाबा ने जान लिया था कि जन्नत कहीं और नहीं है, तलवार के नीचे है। सहाबा ने फिर अकीदा बना लिया था कि मेरे आका ने कहा था कि शहीद को कोई तकलीफ नहीं होती है, जब पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो अल्लाह जन्नत में उसे मकाम अता करता है। आज पूरे जमीन पर अगर किसी को ईमान वाला मजबूत देखना है तो उन फिलिस्तीनियों को देख ले, मलबे में दबे हुए हैं लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम वो दबना नहीं, अर्श से ऊपर उठना है। दुनिया तो जान रही है कि वो दब चुके हैं, दुनिया तो दबाना चाह रही है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने आज से 1450 साल पहले कहा था कि एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ती रहेगी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो जमात हक पर होगी। ये मुस्तफा ने हक पर कहा है, सिर्फ हक पर नहीं बल्कि मेरा ईमान और अकीदा ये है कि रुए जमीन पर उनसे बड़ा इसमें ईमान वाला कोई नहीं है। आपने तो देखा था ना यार, अली असगर के खून को यूं ऊपर उठा कर कहा था, परवरदिगार अगर तेरी यही रजा है तो हुसैन की भी यही रजा है। मैंने तो देखा सोशल मीडिया पर अपनी औलादों को उछाल देते हैं, अपनी औलादों को बुलंद करते हैं, परवरदिगार अगर तेरी यही मर्जी है तो मेरी भी यही मर्जी है, बस ये बता तू राजी है या नहीं। ये ईमान कहाँ लाओगे? अभी इमाम साहब को कोई आकर 2-4 डंडा मार भी जाए तो बस्ती के लोग कहेंगे आने वाला कौन था, बड़ा आदमी है तो जाना नहीं है, कोई गरीब है तो ठीक है चलो इमाम साहब का साथ देते हैं। यार अपने यहाँ ये मसला है, मस्जिद के लिए झगड़ा हो जाए मुसलमान पीछे, किसी मज़ार के लिए झगड़ा हो जाए हम पीछे, लेकिन उनको देखो कि अल्लाह के घर के लिए वो जान को जान नहीं समझते हैं। ईमान मजबूत है। मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये कि रसूल कायनात का अख्तियार आपने देख लिया, हाजिर और नाजिर आपने आप देख ले कि आकाए करीम के हाजिर और नाजिर का भी ये मसला है। सहाबा का अकीदा है कि मुस्तफ़ा हाजिर और नाजिर हैं, सहाबा का अकीदा है कि मुस्तफ़ा को इल्म गैब है, और इल्म गैब पर तो मैंने कुरान करीम की तफसीर पढ़ाते हुए अगर वो वहाबी मुल्ला सिर्फ पाव पारा पढ़ ले कुरान पाक से, वो अल्लामा आदम अल अस्मा की तफसीर पढ़ ले, अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर इस वक्त हमारे मास्टर साहब बता सकते हैं कि इससे पढ़कर कोई दलील और कहां से लाऊं। वो अल्लामा आदम अल अस्मा को आप सुने आपका दिल मचल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम असमा का इल्म दे दिया। अच्छा बात ये थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से मशवरा लिया कि तुम क्या कहते हो, एक आदमी को अपना नाइब बनाने जा रहा हूँ। कहा परवरदिगार ऐसे को अपना नाइब बनाएगा, अपना खलीफा ऐसे को बनाएगा जो खूरेजी करेगा जमीन पर, यानी उसकी औलादें जमीन पर फसाद, जमीन पर खूरेजी। फरिश्तों को इल्म गैब ये कहां से मिला? अभी आदम है, बच्चे नहीं है। एक दो नुक्ता नहीं, शायद आंजर की तकरीर में आप बैठे थे, निवाज जहां आपने पढ़ा था मछुआरे, जितनी बार आप हजरात भी पढ़ते होंगे, जैसे गुलाम जिलानी मिर्ची साहब ने कहा कि जितनी बार मैं नहमीर पढ़ता हूँ एक अलग ही बात,
اس آیت کو میں جتنی بار پڑھتا ہوں الگ ہی نہیں پا رہا ہوں. ابھی یہ بات بالکل ابھی دماغ میں آئی کہ ان فرشتوں کو پھر بتایا کس نے؟ آدم علیہ السلام ابھی پتلا بھی تیار نہیں, ابھی رب مشورہ کر رہا ہے. فرشتے خود کہہ رہے پروردگار ایسے کو پیدا کر رہا ہے جو زمین پر خورے اوزی کرے گا, یعنی اس کی اولادیں وہ فتنہ کریں. جب اتنا علم غیب فرشتوں کو ہے, جبکہ پوری کائنات کے تمام فرشتوں کو جمع کر لیا جائے محمد کے طلبوں کے برابر بھی نہیں. یہ جملہ نوٹ کرے, محمد کے طلبے کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتے تو جبریل کو نہیں کہا جاتا جبریل کا فوری ہوٹھ لا اور میرے محبوب کے تلوے پہ. پوری کائنات کے فرشتوں کو جمع کر کے محمد کا طلبہ بنایا جائے, نہیں بنا سکتے یار. یہ مصطفیٰ کی شان ہے. جب فرشتوں کا علم یہ ہے کہ وہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ آدم پیدا ہوں گے, آدم کی اولادیں ہوں گی, انہیں آدم کو زمین پر اللہ ڈالے گا, اس کے بعد ہوا سے ملاقات ہوگی, جبل رحمت ہوگا. حاجی صاحب نے دیکھا ہے, حضرت نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. فرشتے جان رہے ہیں آدم و حوا کو جنت میں رکھا جائے گا, آدم و حوا کو نکالا جائے گا, عرفات میں ملاقات ہوگی, یہ بھی جان رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آدم کے بیٹے شیش ہوں گے, نوح ہوں گے, تمام بیٹے ہوں گے, فتنہ اور فساد ہوگا. یار جب یہ ادنا لوگ جس کو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے یہ اتنے گہرے علم کو جانتے ہیں, تو محمد رسول اللہ کے علم غیب کو ناپنے والوں اپنے دماغ کا علاج کرو. اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہ آؤ بلا جب نہ خدا ہی جھوٹا. تم پہ کروڑوں درود. بات یہی ختم نہیں ہے, بہت سارے نقطے اسی میں رکے ہوئے ہیں. وعلم آدم الاسماء, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. فرشتوں نے منع کیا تھا, پروردگار اسے بنا رہا. اب جانا چاہ رہے ہیں بالکل یہی آیت آخری, ورنہ سوچا تھا کہ بہت آگے کچھ باتیں ہوں. مطلب آپ کو میں یہ اطمینان دینا چاہ رہا ہوں, کبھی ایک سیکنڈ کے لیے نہ سوچیے کہ یہ بہتر ہے. اللہ کی عزت کی قسم, روئے زمین پر اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو مسلک حالات بہترین کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے. آپ کے اپنے دماغ میں اگر کوئی بات نہ آ رہی ہے تو آپ یہ بات رکھیں کہ آپ کا طریقہ چاہے جیسے, آپ کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے, آپ کا طریقہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے. صحابہ نماز نہیں چھوڑتے تھے, آپ چھوڑتے, لیکن آپ کا اپنا عقیدہ تو صحابہ جن کی آپ بات کرتے ہیں. کسی نے کسی کو گالی دی, کسی نے کسی کو گالی دیا, کیا آپ ان کے ساتھ ہو جائیں گے جن کا عقیدہ ہے کہ محمد کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء. محمد آخری نبی ہے. اچھا آخری نبی کا بھی معنی میرے آقا نے خود بتایا. میرا تو بہت بڑا چیلنج ہے, یہ علماء سے میں بھی کہوں گا اور آپ سے بھی چیلنج کیجیے کہ جس طرح قاسم نانوتوی نے بدبخت نے خاتم النبیین کا معنی گڑا, اس سے پہلے ہوئے زمین کا ایک فرد کسی بھی مسئلہ اگر خاتم النبیین کا یہ معنی گڑا ہو تو میں اسے 1 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے صرف یہ نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, علماء اہل سنت, مفتی عبد الرحمان صاحب قبلہ, نعرے حیدری. کیا نہیں ہمارے پاس حق شاریار بھی ہے, نعرہ حیدری بھی ہے, ہمارے پاس کیا نہیں ہے یار, نعرہ رسالت بھی ہے. جس کو آپ دیکھتے بہت سارے پاس صرف ایک نعرہ ہے, نہیں بولوں لیکن نعرہ رسالت نہیں ہے, حق چار یار ہے نہیں. اور ان کی زندگی بھی قرآن حکیم سے بھی دیکھیں, وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے بھی دیکھ لیں, اور سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي حدیث سے بھی دیکھ لیں. اور حدیث ہے ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد ید اللہ ید الجماع ومن شجع شجع فی النار سے بھی دیکھ. یا ایک حدیث اور ہے ان الشیطان عذیب الانسان عذیب الغنم یاخذ الشارط والقاسیۃ والناحیۃ ایاکم الشعار علیکم بالجماعۃ والامن. کسی بھی حدیث کو سامنے رکھ کر ان کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کہاں. ایک حدیث میں ہے بالکل سامنے ملے گی, یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتون فی الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. یہ ایسی باتیں آپ کے سامنے کریں گے جو آپ نے نہیں سنا ہوگا, آپ کے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا. کیا کس نے سنا ہوگا؟
जब अल्लाह का कुरान कहता है मोहम्मद खातमुन नबीयीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, ना कोई अक्सी नबी आ सकता है, ना कोई जाती नबी आ सकता है, ना कोई नकली नबी आ सकता है। हाँ कज़्ज़ाब पैदा होंगे लेकिन कोई नबी पैदा ना होगा। मेरे आका ने खातमुन नबीयीन का माना खुद मुतय्यन किया है, अना खातमुन नबीयीन ला नबी के बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब ये है जमाने के एतबार से मैं आखिरी नबी हूँ, इसलिए मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब जितने आने वाले हैं वो आ चुके हैं और जब वो आएंगे तो मेरी शरीयत पर अमल करेंगे। ये भी याद रखना, मेरे आका ने खातमुन नबीयीन का ये माना बयान किया है, कुरान ने खातमुन नबीयीन का ये माना बयान किया है। अल अशबाब वन नज़ाइर उठाए, नसीम और रियाज शरह गाजी अयाज उठाए, मल्लम यारी अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन फलैसा बिमुस्लिम इन्नहु मिन ज़रूरियात। कोई अगर ये कहता है कि मेरे आका आखिरी नबी नहीं है तो वो अमर ज़रूरी का मुनकिर है, और कोई बंदा जब अमर ज़रूरी का मुनकिर होता है तो वो काफिर और मुशरिक होता है। उसकी बीवी ने कहा से चली जाती है। इन्होंने क्या किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं माना और फिर ये कह दिया कि आकाए करीम का इल्म गैब इस शैतान के मुकाबिल में कम है, जबकि नसीम और रियाज में है मन कान आलम मिनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सातुन हुकुम सात। जिसने ये कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इल्म फला के इल्म से कम है, उसने आका को गाली दी है, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो गाली देने का हुक्म है वही उसी बंदे का हुक्म है। तो ऐ मुसलमानों, क्या आप उनके साथ जाना चाहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दे रहे हैं, जो हुजूर को अपनी तरह बशर दे रहे हैं, जो मेरे आका के वालिदैन को जहन्नमी कह रहे हैं, या आप उनके साथ जाना चाहते हैं जो अबू बकर को गाली देते हैं? मैं उमरा करने गया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जबल नूर के नीचे गारे हिरा को देखा। जब गारे हिरा की ऊंचाई देखी, सबसे ज्यादा अगर किसी बात पर रोना आया तो अबू बकर को सुनकर, अबू बकर को याद करके कि जब मैं उस पर चढ़ा, उस पहाड़ी पर 2.5 घंटे मुसलसल चढ़ता रहा, उसके बाद पहुंचा। अरे अबू बकर का मकाम ये है कि अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आप कंधे पर बैठे। अबू बकर चल रहा है, उससे तो तना नहीं चला जा रहा था, हर 10 कदम पर बैठ रहा था। हजरा हो सकता है हाजी साहब भी कहे हो, मैंने 2 रकात नमाज वहां भी पढ़ी है, 2 रकात गारे हिरा में भी हमने पढ़ी है। यार इतनी ऊंचाई है, मैंने एक से पूछा ऊंचाई कितनी है, उसने कहा 5000 फीट की ऊंचाई है। अल्लाह अकबर, इतनी ऊंचाई पर अबू बकर, वो अबू बकर जिसे गाली दी जा रही है, वो अबू बकर जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने कहा था ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है, वो अबू बकर जिसको मेरे आका ने मुसल्ले पे किया है, वो अबू बकर जिसकी जिंदगी मेरे आका की जिंदगी से इस तरह मिल रही है कि आका के निवासे को जिस तरह शहीद किया गया, अबू बकर के निवासे को भी शहीद किया गया। आका की जिंदगी का जो हाल था उसी जिंदगी का हाल हजरत अबू बकर का है। 63 साल जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिली, 63 साल जिंदगी अबू बकर को मिली। अबू बकर की जानिसारी का आलम यह है, अबू बकर के मर्तबे का आलम यह है कि अबू बकर के सामने उमर भी है, उस्मान भी है, हजरत तलहा भी है, हजरत जुबैर भी है, अजिल्ले सहाबा भी मौजूद है। मेरे आका से सवाल किया गया या रसूल अल्लाह अगर आप ना हो किसी से पूछना चाहे तो मसला किससे पूछे? मेरे आका चाहते तो हजरत अली बाबुल इल्म है, उनका नाम ले लेते। मेरे आका चाहते तो हजरत उस्मान का नाम ले लेते। मेरे आका चाहते तो उसका नाम ले लेते। इसके ताल्लुक से मेरे आका ने कहा था लौकान नबी तुम पादी लगाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो उमर में तुम नबी होगे। आका उनका भी नाम ले लेते, लेकिन मेरे आका ने उस ज़ईफ़ा से कहा कि मेरे बाद जब तुम्हें मसला पूछना हो, यानी जब तुम आओ और मैं ना मिलूं तो फिर तुम अबू बकर से मसला पूछ लो। ऐ मेरे आका, ये अबू बकर का इंतखाब, ये अबू बकर का कहना किस लिए था? तो वो इसलिए था कि मेरे आका को मालूम था कि मेरे बाद अगर खिलाफत पर कोई बैठेगा तो कोई और नहीं, मेरा अबू बकर बैठेगा। और यही तो हुआ यार कि हुजूर ने इंतकाल से पहले क्या कहा था, मुरू अबा बकरिन फलिसल्ली बिन्नास। लोगों ने तो बड़े एतराज भी कुछ देर पहले भी मेरे व्हाट्सएप पे भेजा गया कि इसका जवाब दे दे, इसका जवाब दे दे। मैंने कहा बापू जवाब बहुत पहले दे चुका हूँ, फिर जवाब अगर लेना चाहते हो तो सुन लो। कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हजरत आयशा थी। आका ने कहा कि अली को बुला दो, मैं अली के लिए कुछ लिखना चाहता हूँ। मैंने फौरन चैलेंज किया कि अगर वहाँ अली का नाम मौजूद हो तो मुझे दिखा
दिखा दो, आप बुखारी में दिखाओ, मिशकात में दिखाओ, अबू दाऊद में दिखाओ, नसई में दिखाओ। ये आका ने कहा हो कि उनको बुला दो, मैं उनके लिए लिख दूं। नहीं नहीं, मेरा आका ने ये कहा था कि ऐ आयशा अपने बाप और अपने भाई को बुला दो, मुझे ये गुमान है या खदशा है कि लोग कहीं अलग हो जाएंगे या लोगों के मामलात तब्दील हो जाएंगे या लोग मुतमन्नी हो जाएंगे। हदीस के अल्फाज मुख्तलिफ है, मेरे आका ने जुमले इरशाद फरमाए थे, मुरू अबा बकर फलिसल्ली बिन्नास, यानी अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे जो बाप अबू बकर है वो रकीकुल कल्ब है, बहुत नरम दिल है, ए आका किसी और को आप हुक्म दे दें, किसी और को इजाजत दे दें। मेरे आका इस हालत में बात कर रहे हैं जबकि राविया ने हदीस का ये कहना है कि मेरे आका जब बोलते थे तो आवाज तेज नहीं हो रही थी, बिल्कुल आखिरी वक्त है। अल्लाह अकबर, आका ने फिर कहा मुरू अबा बकर फलिसल्ली बिन्नास, मेरे अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दे। हजरत आयशा ने फिर अर्ज किया रसूल अल्लाह, वो रकीकुल कल्ब है किसी और को। आका ने फिर कहा मुरू अबा बकर फलिसल्ली बिन्नास, अबू बकर आप मुसल्ले पर। हजरत आयशा ने बोला भी नहीं, अबू बकर मुसल्ले पर भी चले गए। अबू बकर मुसल्ले पर हैं, पीछे खड़े होने में हजरत अली भी है, पीछे खड़े होने वालों में हजरत उमर भी है, पीछे खड़े होने वाले में हजरत उस्मान भी है। मुझे एक बात बताएं कि मेरे आका बार बार क्यों कह रहे थे ए अबू बकर को आगे करो, मतलब नमाज की बात होती तो शराइते नमाज हजरत अली के अंदर भी पाई जा रही थी, शराइते इमामत हजरत अली के अंदर भी पाई जा रही थी। 3 बार आयशा का रखना मेरे आका का मुसल्ले पर ना पड़ाना इस बात पर दाल है कि आज जिसे मुसल्ले पर कर दूंगा उसे मेरे मुसल्ले से कोई जुदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हब अहले सुन्नत, अक़ाइद अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाइयों, उनको ना देखिए, उनको ना देखिए ना, अपना ठीक होता है तो किसको देखना है। वैसे आप देखिए कि आपके पास सब कुछ है, साहबा की मोहब्बत भी है, अल्लाह उसके रसूल से इश्क दिया, उसके रसूल से बहुत, उसके बावजूद भी आप अगर कशमकश और सूरत में पड़ जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे अच्छे उलमा को देखें। अगर कोई सूरह कुल्ली मिजाज का सबसे बड़ा फितना इस सूरह कुल्लियत का है, उस मौलवी से बड़ा नुकसान है जो मौलवी इधर भी रहता है उधर भी रहता है। नहीं यार, अल्लाह ताला ने आपको बिठाया कहाँ है, बस ये हमारे मुफ्ती साहब का जुमला है कि मुझे इदारे ने पाला है, हमारी जिम्मेदारी है कि इदारे के खिलाफ, लेकिन मैं कहता हूँ हमें मसलक ने सवारा है, हमारी जिम्मेदारी है कि मसलक के खिलाफ। वाह जिंदाबाद। हमारी अपनी जिंदगी का मसला, इज्जत और वक़ार का मसला मुस्तफा से इश्क है। मुस्तफा के गद्दारों के साथ कोई मौलवी चाय पी रहा हो तो आप उस मौलवी का बाइकाट करें, उससे दूर हो, ये जरूर करें। आप बहुत जिंदाबाद मिलकर बात करें, अच्छे और रहेंगे तो आपको, मुझे दाने बहुत निकल रहे थे, मेरे एक शागिर्द ने 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हालांकि दाने का मसला था कि हर दूसरे तीसरे दिन की नया दाना आता, वो साफी देख आला कर दिया। मैंने कहा चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है, इसे पीऊं कैसे। खैर वो रोजाना फोन करके मुझे कहता हजरत पिए कि नहीं पी, हाँ आज नहीं पिया, अच्छा पी लिया, तो पीता हूँ, बहुत कड़वा है, कड़वा, लेकिन फायदा किस कदर है आप देखिए, दाना नहीं। हक वो जो उलमा है वो चुप तो जरूर है, लेकिन आपके लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर। और हम क्या मजे की बात है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके सारे लोग अगर दीन का काम करें, मसलक का काम करें, सिर्फ वही मसलक जिसको मसलक के आला, ये सिर्फ नाम है मसलक के आला, वरना असल है अहले सुन्नत वल जमाअत। अब इसी अहले सुन्नत वल जमाअत को मसलक आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्चा इश्क जिस दिन हो जाएगा, आपके दिल और दिमाग से ये बातें हट जाएंगी। उलमा से आप 3 चीज़ें सीखा करें, अकाईद की बात सीखा करें, आमाल में सुधार किस तरह, शराब नोशी है तो शराब कैसे खत्म करें, आप अगर कोई और गुनाह में मुलव्विस हैं तो उस गुनाह से दूरी के, आप अपने बेटों के लिए भी ये जायजा लें कि बेटा आपका बाहर से आता है तो मुँह से बदबू आती है, कोशिश करें आपको अल्लाह ने साफ बनाया,
بس یہی تو ہوگا کہ وہ کچھ بول دے، لیکن بچے جب چھوٹے ہوں تو ان کی تربیت پر خاص خیال کریں۔ بڑے ہو جاتے ہیں تب رونا رونا اچھی بات نہیں، چھوٹے بچے ہیں مغرب کے بعد باہر نہ جانے دیا کریں، مارکیٹ سے تاخیر سے نہ آنے دیا جائے۔ چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج اس نے انٹی کھا لیا، آج سپاری کھا لی، نہیں ہے، اسی سپاری میں تو گٹکا چھپا ہوا ہے، اور اس کے گٹکے ہی کے قریب شراب چھپی ہوئی، بیئر چھپی ہوئی چیز ہے۔ آپ دیکھیں، یہ اہل علم نہیں، یہ لوگ تو پان بھی کھاتے ہیں، گٹکا بھی کھاتے ہیں، لیکن میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ گٹکا نہ کھائیں، پان کھائیں۔ گٹکے سے تھوڑی مجھے بہت الرجی ہے، دوران طالب علم میرا بہت جھگڑا ہوتا تھا، ایک دو بار تو ہوا کہ ہمارا گٹکا والا بچہ میرے بغل میں آ گیا تو منہ ادھر کر اس پہ بڑی لڑائی ہوتی، کیونکہ بدبو بہت بھیانک آتی ہے۔ بس اوقات لوگ مسائل پوچھنے آتے، ڈائریکٹ پہنچ جاتے بالکل سامنے، اب اس کی بدبو کچھ دیر ہمارے دماغ کو بالکل بدلا دے۔ اچھا، پان کی خوشبو بہت اچھی ہے، پان علماء کھائیں، یا علماء کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں سے دین مدین کی خدمت، ہمارا کوئی علم کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے کوئی چھوٹا بھی عالم ہے، وہ بھی یقیناً آپ سے ایسے ہی بڑا ہے جیسے آپ کے اپنے ابا بڑے۔ یہ میں نہیں کہتا یار، اللہ حضرت نے فتاوی رضویہ میں 3 جگہ یہ بات لکھی، 3 جگہ کہ اس کا ادب ایسے ہی فرض ہے جیسے اپنے باپ کا۔ لوگ شروع کہاں سے کرتے؟ امام صاحب کی برائی سے، پھر امام سے علامہ کی برائی، پھر علامہ سے فہامہ کی برائی، پھر یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ان کا دل مردہ ہوتا ہے اللہ عز و جل اور حضور کی ذات میں پہنچتا ہے۔ آدمی لیڈر ہوتا ہے، چوری چھوٹی کرتا بندہ، اس کے بعد تو بینک ہوتا ہے نا، کہ پہلے ہی بینک، ارے پلاننگ ہوتی ہے، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس لیے گستاخیاں چھوٹی چھوٹی، یہ بڑی جب ہوتی ہیں تو پھر یہی کفر بن جاتی ہے۔ میرا جملہ بہت عام ہے کہ تفضیلیت سے جو رافضیت کا سفر ہے وہ ایک بالش ہے۔ اس جملے کی شکایت ممبئی میں ہو گئی تھی، بہت زیادہ پیمانے پہ کی، مجھے بولا گیا، خیر میں کسی کو بولتا نہیں لگا۔ تفضیلیت کسے کہتے ہیں؟ شیخین کے تعلق سے، حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کے اپنے خیال بہت بلند ہیں۔ بلند کا مطلب ترتیب کے لحاظ سے نیچے اوپر کرتے ہوں، تو اسی کو تفضیلیت کہتے ہیں۔ تو تفضیلیت سے جو رافضیت کا سفر ہے وہ ایک بالش ہے، اور رافضیت سے جو گمراہیت کا سفر ہے وہ ایک بالش ہے، اور گمراہیت سے جو کفر کا سفر ہے وہ ایک بالش ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل ہمیں پہلے ہی وہاں تک نہ پہنچائے، ہمیں اہل سنت والجماعت آمین، ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیں آمین۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ منکرو عیش کر لو یہاں چاہ، آج یہاں ان کے اسٹیج پہ، کل وہاں ان کے اسٹیج پہ، بہت پرسوں وہاں ان کے اسٹیج پہ، کیا بات کر لو، منکرو عیش کر لو یہاں چاہ، مر کے ترس ہو گئے زندگی کی۔ ہمارا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کمزور ہوں گے، لیکن اپنا رشتہ غوث اعظم سے بڑا مضبوط ہے، اپنا رشتہ اعلیٰ حضرت سے بڑا مضبوط ہے۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہے، تو اپنے اعمال کمزور ہیں، لیکن اپنی رسی جو ہم پکڑے ہوئے ہیں نا، بہت مضبوط رسی ہے، وہ بہت مضبوط رسی ہے، انشاءاللہ اسی کے سہارے جنت میں چلے جائیں گے۔ مسکرو عیش کر لو یہاں 4 دن، مر کے ترس ہو گئے اس زندگی کے لیے۔ اور اگر ہم ایمان کے ساتھ تھے تو الا ان اولیاء اللہ لا یموت بل ینتقل من دار الى دار۔ حضور شفیع ملت کا انتقال ہوا، اتنی گرمی تھی، میں نے وہاں حضور شفیع ملت کے بغل میں تھا، تو ان کو پنکھے لگائے جا رہے تھے، تو میں بھی اسی سے، گرمی اس قدر تھی، برجستہ ایک جملہ نکلا کہ ابھی گرمی تو یہاں ہے، اس کے بعد تو وہ ٹھنڈی آئے گی جنت۔ اور یقیناً جب ناز شریف کو، جب لاش مبارک کو رکھا گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے ایسی چاہی۔ یہ اپنے دل کی بات نہیں، وہاں کے لوگوں کی بات ہے، جو لوگ تھے وہ اللہ کے ولی تھے، حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر اتنے متسلط تھے کہ میری نظر نے تاج شریعت اور علامہ کے بعد اتنا مضبوط نہیں دیکھا۔ آپ اس پر، اس مسلک پر رہیں، اور یہ کوئی کہتا ہے مسلک کی لڑائی، یہ لڑائی، ہاں اللہ نے ہمیں بندش میں کر دیا۔ ایک امی مسلمان ہے جس پر پٹا ہے، جس پر پٹا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے، اور جو بے پٹے ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے قاری غفران سلم القوی کو اللہ تبارک و تعالی مزید دین متین کی خدمت کرنے اور طلب علم کا جذبہ عطا فرمائے. خوب میں نے ان سے کہا بھی ہے، میں اسٹیج پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کم پر سمجھوتا نہ کیجیے. کم پر ہم سمجھوتا کرنے والے لوگ ہیں نہیں. علم کے معاملات میں اللہ نے آپ کو اگر قاری بنایا ہے تو آپ یہ ٹارگیٹ رکھیں کہ آپ کو ایک شاندار عالم بنیں انشاءاللہ. جہاں ان کی گرد کی دستار ہوئی ہے نا حاجی صاحب کی عالمی دستار بندی ہوئی ہے، تو سوچو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ میدان محشر کے بعد جب جنت میں رکھا جائے گا ساری چیزیں دے دی جائیں گی، پھر بھی ہم وہاں سوچیں گے کہ کوئی اچھی چیز، اکتفا نہیں کریں گے جنت میں چیزیں ہیں یہ ہے وہ نہیں، ہم کہیں گے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، حسنہ کے بعد جو زیادہ اللہ کا دیدار ہے وہ بھی کرا دے. تو پھر وہاں کہیں گے کہ ہاں اب تو سب کچھ مل گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی طلب ہی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی چاہت ہی نہیں ہے، ساری چاہتیں اس پر قربان، ساری خواہشیں اس پر قربان. تو ہر ایک طالب علم کی یہ اپنی ذمہ داری ہو کہ دوران طالب علم وہ اپنے آپ کو صرف علم میں مصروف رکھے. انشاءاللہ اللہ عزت بھی دے گا اور دولت بھی دے گا. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندہ باد پائندہ باد مسلک امام محمد رضا کا زندہ باد.